오늘 설교 말씀 창세기 16장 1절부터 16절까지입니다. Der heutige Predigtext steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Verse 1 bis 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist. Bin ich gering geachtet in ihren Augen? Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem her gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Amen. 오늘 우리가 함께 읽은 본문은 2개의 장면으로 나눠 볼 수 있습니다. 1절에서 6절까지의 첫 번째 장면은 사레와 아브라함과 하갈이 등장하고, 7절에서 16절까지는 광야로 도망친 하갈에게 주님의 천사가 나타난 장면입니다. 먼저 첫 번째 장면의 등장인물들의 이야기를 함께 나눠봤으면 합니다. 1절에 히브리어 원문을 보면은 사레로 시작해서 하갈로 끝이 납니다. 히브리어 문장은 원래는 동사로 시작을 하거든요. 근데 사레를 일부러 제일 앞에 두었습니다. 그리고 그것과 동시에 또한 의도적으로 하갈의 이름을 절의 가장 마지막에 오게 했습니다. 오늘 이야기의 주인공이 사레와 하갈이라는 것이죠. 그 중에서도 사레의 얘기를 먼저 들어보시죠. 15장 5절에서 하나님은 아브람에게 너의 자손이 저 별처럼 많아질 것이다, 그렇게 약속하셨습니다. 그리고 10년이 흘렀습니다. 그런데도 아브람과 사레에게는 자식이 없었습니다. 그런데 16장 1절의 시작은 아브람의 아내 사레는 아이를 낳지 못하였다라고 합니다. 우리가 독일어 본문을 함께 볼 줄 아는 것이 성경을 자세히 들여다보는데 도움이 됩니다. 이 구절을 독일어로 보면 사라이 아브라함스 프라우 게바 임 칸 킨드, 아브라함의 아내 사레는 그에게 아이를 낳아줄 수 없었다라고 되어 있습니다. 아이를 낳지 못하게 하는 게 사레 잘못인 듯 그렇게 서술되어 있죠. 그 당시에 여자가 아이를 낳지 못하는 것은 우리 유교 문화권의 칠거지약처럼 이혼당하고 쫓겨날 수 있는 사유가 되었습니다. 오늘의 마지막 절에서 아브람이 이스마엘을 낳은 나이가 86세라고 되어 있고, 그 다음에 사레가 10살 차이거든요, 아브람이랑. 그러니까 사레 나이가 76세였습니다. 얼마나 조바심이 났겠습니까?
얼마나 수치스러웠겠습니까? 그 당시에 말이죠. 하여 당시의 관습대로 여종을 남편에게 보내기로 사레가 마음을 먹습니다. 이미 아이 낳을 나이도 훨씬 지난 사레의 입장에서는 본인의 위신도 살고 또 대도 이을 수 있는 나름의 방법을 생각했던 것입니다. 그리고 여종들 중에서 고심하고 고심해서 골랐겠죠. 당시에 이집트는 이스라엘보다 훨씬 잘 사는 나라였습니다. 그때는 나라가 아니니까 이제 그런 땅이었죠. 먹을 것도 풍족하고 문명도 더 발달된 곳이었죠. 12장에서 아브람이 기근을 피해서 이집트로 내려갔을 때 아내 사레를 누이로 속여 바로의 궁전으로 보냅니다. 그때 바로로부터 여러 짐승들과 종을 얻게 되는데 아마도 그때 데려왔던 종들 중에 한 명일 것입니다. 그러나 애를 못 낳는 이유를 사레에게 두는 오늘의 이 화자 성경 속 이야기꾼의 관점과 달리 사레는 생명의 주관자가 주이심을 명확히 하고 불임의 기원을 자신이 아니라 주님께 둡니다. 한번 독일어를 보실까요? Siehe, der Herr hat mich beschlossen, dass ich nicht gebären kann. 보세요, 주님께서 내가 임신하지 못하도록 나의 태를 닫아 놓으셨습니다. 그렇게 얘기를 합니다. 그리고 아브람에게 이 이집트 출신의 여종 하갈을 아내로 보냅니다. 오늘 이야기에서 이스라엘의 선조인 위대한 아브람은 그런데 두 여인 사이에서 마치 조연인 것처럼 출연하고 행동하고 있습니다. 그 다음 절에 2절 후반부에 뭐라고 하냐면 아브람께 호흡에 대어 스팀베스 알아야 있어. 아브람은 사라의 말에 따랐다 라고 되어 있습니다. 아브람은 사라의 말에 따랐습니다. 이때 따랐다라는 말은 전에 제가 순종과 관련한 설교를 한 적이 있는데요. 우리가 순종하다 독일어로 하면 게홀셴이라는 말을 쓸 때 사용하는 단어입니다. 샤마, 우리가 쉐마 할 때 들으라 이렇게 하는 거잖아요. 그 단어, 순종하다라는 단어가 그대로 아브람이 사레의 말에 순종했던 거죠. 그리고 나서 하갈이 임신을 합니다. 그리고 그걸 알고는 하갈이 사레를 얕보기 시작합니다. 독일어로 다시 볼까요? Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herringering. 그녀가 하갈이 임신한 것을 봤을 때 그녀는 그녀의 여주인을 얕봤다라고 이제 직접 번역하면 그렇게 됩니다. 개정 개혁이나 우리가 보는 새 번역에는 멸시하다, 깔보았다 이렇게 좀 어감이 세게 번역되어 있어서 읽다 보면은 이 일의 원인이 하갈의 행실인 것처럼 이렇게 읽힙니다만 원문에 보면 가볍게 여기다, 독일어도 게링 악튼 이렇게 돼 있잖아요. 그렇게 얕보다라고 사실 되어 있습니다. 어쨌든 종을 대리모로 삼아서 핏줄을 잇는 일이 당시로부터 꽤 오래 관습이었던 것만큼 거기서 이런 비슷한 문제들이 종종 있었던 것 같습니다. 시편에도 보면 30장에, 잠언에도 보면 30장에 이런 일에 대한 경고가 있습니다. 이게 참 해결하기 어려운 일이다, 그런 뉘앙스의 텍스트가 있습니다. 사례도 그렇게 생각해서 그리고 이런 감정적인 문제에 있어서는 무엇보다 남편의 역할이 사실은 중요하죠. 그렇지 않습니까, 여러분? 근데 그리고 이제 사례도 그렇게 생각해서 하갈이 아니라 남편인 아브라함한테 이제 물어보고 아브라함한테 책임을 돌리지요. 그런데 사례의 이런 말에 아브라함이 어떻게 반응하는지요? 참 어떻게 보면 비겁하고 우유부단하고 무능해 보입니다. 아브라함의 말을 독일어로 한번 볼까요? Siehe, dein Magd ist unter deinem Gewalt, tut mir ihr wie dir's gefällt. 보시오, 당신 종인이 당신 손에 달려 있소. 그러니 당신 좋을 대로 하구려, 이렇게 아브라함이 말합니다. 하갈 입장에서는 나를 좀 편들어줬으면 했을 테고, 사례 입장에선 어떤가요? 직접적으로 좀 교통 정리를 확실히 해주길 바래서 아브라함에게 얘기를 했겠죠. 당시의 가부장제 사회에서 아브라함은 사례보다도 당연히 더 힘이 있고 대안을 결정할 수 있는 주체가 아니겠습니까? 가장이니까요. 어떤 주석서를 제가 보니까 이야기꾼이, 이 성경 속의 이야기꾼이 아브라함의 태도를 이렇게 수동적으로 표현한 것은 사실 이런 일에선 누구 편을 들더라도 좋은 소리를 들을 수 없기 때문에 위대한 조상을 감싸려고 일부러
그랬을 거라고 그렇게 해석을 하더군요. 사갈의 편을 들어서 하갈을 박해한다면 잔인한 주인이 되겠죠. 그리고 하갈의 편을 들어서 사라를 나무라면 당시 제도에 도전하는 일이 됩니다. 그래서 화자는 편을 들게 하고 판단하는 일을 우리 독자의 몫으로 남겨뒀습니다. 그래서 독자를 그 공모에 초대하죠. 여러분, 이 성경 텍스트를 읽을 때 어떤 마음이 드셨는지요? 저는 어땠냐면 이 본문을 읽을 때 처음에 하갈을 탓해야 되나 그랬다가 사례를 미워해야 되나, 그리고는 이제 그래 결국 여자가 문제인가 뭐 이렇게 생각하기도 했습니다. 그러나 실은 아브람이 사라보다 잔인합니다. 사라한테 하갈에 대해서 좋을 대로 해요 이렇게 하죠. 이후에 21장에서 하갈과 이스마엘을 쫓아내는 장면에서 아브라함은 이제 괴로워한다고 그렇게 나와 있습니다. 그리고 그걸 읽는 우리는 역시 착한 아브라함이라고 마음을 정하게 되는 것이죠. 그에 비해 비록 인간적인 마음으로 하갈을 학대했던 사례지만 사례는 나름의 방식으로 사실 살 길을 찾으려고 한 것일 수도 있습니다. 이른이 넘도록 자식도 없이 혼자였던 사례는 노예였던 하갈이 자신의 자리를 꿰찰 수도 있다는 강한 위기의식을 느꼈겠지요. 그리고 그 원인과 해결책이 남편 아브람에게 있다는 걸 정확히 꿰뚫고 있었습니다. 그런데 어쨌든 남편이 아무것도 해주지 않자 사례는 직접적으로 하갈을 괴롭힙니다. 학대를 견디지 못한 하갈은 임신한 몸으로 광야로 도망을 갑니다. 사례가 아브람에게 이 일의 책임을 돌릴 때 독일어 5절을 보면은 Das Unrecht, das mir geschieht, kommt über dich라고 그렇게 말합니다. 내가 당하는 폭력, 이 Unrecht, 히브리어로 하면 하마스인데요. 그것을 당신도 받기를 이라고 저주를 한 거지요. 그리고 이 불의, 폭력, 부당함, 하마스의 심판을 야훼 하나님께로 넘깁니다. 이 하마스 하니까 저도 이게 정확하지 않아서 찾아봤는데 지금 막 시끄러운 그 아랍의 가자지구의 이 폭력적인 그 하마스 가자지구 무장단체가 생각이 나는데요. 그런데 찾아보니까 같은 말이 아니고 아랍어로는 힘 열정이라는 말입니다. 그 아랍어 뜻이고요. 그게 히브리어로 폭력이라는 말이니까 참 아이러니한 것 같습니다. 근데 어쨌든 하갈을 이 학대했을 때에 또 학대하다라는 동사는 아나라는 히브리어인데요. 15장 13절 오늘의 본문의 앞절에서 보면 미리 이제 하나님께서 예언을 하시거든요. 이집트에서 종이 되어 괴로움을 당할 것이다 할 때 그 괴로움을 당하다라는 말로 이 아나가 등장합니다. 사례와 하갈의 관계는 장차 일어날 이집트와 이스라엘 민족 간의 갈등과 억압의 복선일지도 모르겠습니다. 노예를 괴롭힌 사례의 죄를 그 자손들의 노예가 되어 다 갚는 데는 무려 400년이 걸립니다. 폭력의 악순환이 주는 교훈을 여기서 봅니다. 오늘도 계속되는 중동을 중심으로 한 테러와 미국을 이수한 강대국들의 이 이슬람의 배제는 하마스의 끝을 보이지 않게 합니다. 보복과 폭력이 계속되는 역사 말입니다. 오늘의 이 본문을 지금의 이스라엘과 팔레스타인 분쟁의 기원으로 보고 있기도 합니다. 그런데 오늘 본문의 두 번째 이야기 7절에서 16절의 말씀을 보면 지금의 이스라엘과 팔레스타인 사이의 갈등이 전혀 하나님의 마음과는 맞지 않는 이야기라는 걸 알 수 있습니다. 사실 오늘 성경 본문은 에카데 에반겔식 킬케 인 도이칠란트의 저번 주 부활절 셋째 주일 설교 본문입니다. 한 주 늦춰진 거죠. 그리고 가톨릭과 루터교는 매 주일 교회력의 라틴어 이름을 가지고 있는데 이 본문이 나오는 지난주의 라틴어 이름은 미저리코디아스 고미니, 해석하면 선한 목자 주일입니다. 부활하신 예수님은 제자들에게 나타나시고 제자들에게 나를 따르라, 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 이렇게 요한복음에서 말씀하시지요.
그래서 전통적으로 가톨릭에서는 부활절 셋째 주일에 사제 서품식을 하기도 합니다. 그런데 복음서에서 예수님께서 잃은 양 비유를 말씀하실 때의 잃은 양은 회개해서 돌아와야 하는 죄인을 뜻하신 게 아니라 세상에서 소외되고 왕따 당하고 낙인 찍혀 공동체에서조차 쫓겨난 존재들을 뜻하신 거였습니다. 하갈도 그런 존재였다고 볼 수 있죠. 그녀의 상황을 살펴보면 우리 하나님의 구원의 세상이 얼마나 폭넓은가를 잘 알 수 있습니다. 하갈은 종족상으로는 이방인인 이집트 사람이었고 성별로는 여성이었으며 신분으로 보자면 노예였습니다. 그 당시 사회 계층으로 보면 가장 천한 계층에 속하는 존재였죠. 그리고 임신했다고 뚜쭈랬다가 보복당한 참으로 인간적인 여성이기도 했습니다. 이렇게 천하고 힘없고 교만하고 가진 것 없는 하갈을 그러나 야훼 하나님은 찾아주시고 위로하시고 구원하십니다. 오늘의 성경 구절과 관련하여서 베두인, 이 아랍 유목민들이라고 하는 베두인들은 하갈과 이스마엘을 자신의 조상이라고 두는데요. 이것은 야훼의 구원이 이스라엘에게만 머무는 것이 아님을 잘 증언해 줍니다. 하갈은 여주인의 학대를 이기지 못하고 광야로 도망칩니다. 그리고 이때 주님께서 하갈의 행로에 개입하십니다. 주님의 천사가 수르로 가는 길 옆에 샘 곁에서 하갈을 발견합니다. 새번역과 개정개역은 모두 천사를 만났다 이렇게 되어 있지만요, 영어 번역들도 그리고 오늘 루터 번역도 그리고 히브리어 원문에도 보면 판트라고 되어 있습니다. 만난 것이 아니라 하나님의 천사가 하나님이 하갈을 찾고 발견한 것입니다. 아무리 하찮은 여종이어도 하나님은 잊지 않으십니다. 주님의 천사가 하갈을 발견한 곳 수르로 가는 길에서, 이 수르는 가나안의 남쪽 하갈의 고향 이집트로 가는 방향에 있습니다. 낯선 타국에서 받은 서름 속에 도망 나온 발길은 절로 고향으로 향했겠지요. 그러나 이집트로 돌아가도 그녀는 여전히 노예일 수밖에 없습니다. 수르라는 지명의 뜻, 담, 벽 이런 뜻인데요. 이런 뜻처럼 그녀는 황량한 광야 한가운데서 임신한 채로 오도 가도 못하고 목숨이 위태로운 신세가 되었습니다. 그런 하갈을 주님의 천사가 발견하고 묻습니다. 이거 어디서 와서 어디로 가는 길이냐? 그런 천사의 질문에 그녀는 온 곳에 대하여는, 과거에 대하여는 대답할 수 있지만 어디로 가는지는 본인 스스로도 모릅니다. 어디로 와서 어디로 가는 길이냐? 우리 모두가 답해야 할 물음입니다. 우리 모두 이 질문 앞에 서 있습니다. 삶의 현실이 버거워 훌쩍 떠나본 적이 있는 사람들은 알 것입니다. 갈 곳 없는 인생이라는 것을요. 삶을 도피했다고 갈 곳이 있는 것은 아닙니다. 그런 그녀에게 천사는 돌아가서 복종하라고 말합니다. 어찌 보면 너무 잔인한 말이기도 하죠. 그리고 아브람과 이스라엘의 관점에서 말해진 것이기도 합니다. 그런데 다른 한편으로는 일단 임신한 아이를 살리고 보자면 다시 돌아가는 수밖에 없는지도 모릅니다. 망설이는 하갈에게 천사는 예기치 않은 말을 합니다. 내가 너에게 많은 자손을 주겠다. 자손이 셀 수도 없을 만큼 불어나게 하겠다. 15장에서 아브라함에게 하나님께서
똑같은 약속을 하셨습니다. 똑같은 복을 주셨습니다. 천사는 그리고 곧 태어날 아이의 이름을 이스마엘이라고 하라고 이릅니다. 이스마엘은 하나님이 들으셨다라는 뜻이지요. 하나님은 부르짖는 이들의 소리를 들으시는 분입니다. 천사는 하갈에게 너의 아들은 들나귀처럼 될 것이고 모든 사람과 싸울 것이라고 말합니다. 얼핏 보면 저주의 말처럼 들리지만 사실은 이 말 속에 강력한 격려가 담겨 있습니다. 시간 속을 비장이는 인간의 보편적 정서는 불안합니다. 미래는 누구에게나 불투명하고 불확실합니다. 건강한 삶이란 시련과 고통이 없는 삶이 아니라 어떤 시련이 다가오든지 그것을 통해 더 나은 존재가 되는 데 있습니다. 너희 아들은 들나귀처럼 될 것이라는 말은 이 척박했던 고대 근동 세계에서 혹독한 삶의 조건 속에서도 강인한 몸과 마음으로 살아가게 될 것이라는 말입니다. 자기 생명을 유축시키려는 일체의 힘듦에 맞서 싸우며 자기 삶을 한껏 살아내는 그런 사람 말이죠. 하갈은 감동합니다. 그리고 자기가 만난 하나님을 엘로이, 즉 보시는 하나님이라 이름 짓습니다. 그리고 하갈이 서 있던 샘은 부엘라 헤로이, 나를 보시는 살아계시는 분의 샘이라는 이름을 얻습니다. 그녀는 고난의 한가운데 죽음을 앞둔 그곳에서 아브람이 받았던 복처럼 셀 수도 없는 자손의 번성의 약속을 받고 그리스도의 어머니 마리아처럼 아들의 이름을 얻는 수태고지를 경험합니다. 여호와 이레, 우리가 준비해 주신 하나님이라고 알고 있지만 원어를 보면 이것도 보시는 하나님이라는 뜻입니다. 여호와 이레라고 하나님을 이름했던 아브라함보다도 먼저 엘로이, 역시 똑같이 보시는 하나님이라고 하나님의 이름을 짓습니다. 가장 낮은 존재를 주님은 그렇게 가장 높여주십니다. 실은 제가 오늘 본문으로 이 설교를 준비한 이유가 하나 더 있습니다. 제가 몇 주 전에 아브라함이 이삭을 바치는 본문을 가지고 설교하면서 이스라엘과 팔레스타인 분쟁을 언급하면서 그 땅에서 함께 잘 평화롭게 살아가면 좋을 텐데 라고 말씀드린 적이 있는데 어느 분께서 그에 대해서 이스라엘 땅은 하나님께서 약속하신 땅이니까 그들이 그곳에서 사는 게 성경적으로 맞지 않습니까? 라는 질문을 해오셨습니다. 이런 질문이 고맙고 반갑습니다. 또 제 설교를 되게 귀 기울여 주셨다는 뜻이기도 해서 되게 좋더라고요. 그리고 실제로 많은 기독교인들이 그리 생각하고 계실 터이고 그래서 그에 대한 답을 함께 찾아봐도 좋겠다 생각이 들었습니다. 물론 제가 생각하는 답도 정답이 아닐 수도 있겠습니다만 제가 원래 좀 편파적인데요. 예를 들면 저는 오늘 이 성경 본문을 여성들의 입장에서 자꾸 읽게 되더라고요. 그렇게 여러 가지 방식으로 함께 하나님의 목소리를 귀를 기울여 보려고 하나님의 목소리에 귀를 기울여 보려고 하는 게 중요한 것 같습니다. 사라와 하갈의 갈등, 이삭과 이스마엘의 적자 논쟁이 오늘날 중동 분쟁의 원인이라고 종교적으로 말하는 이들도 있지만 성경은 처음부터 갈등 관계를 사실 강조하지 않았습니다. 19세기 중반부터 등장한 시오니즘과 시온 의정서 같은 이 반유대적 가짜 문서 그리고 석유의 중요성이 강조되는 시대가 되면서 그 땅에 눈독을 들인 강대국들의 이해관계가 오늘의 판을 키웠다고 할 수 있죠. 이번 주에도 여러분 뉴스에서 보셨겠습니다만 이스라엘 팔레스타인 전쟁에 이제 또 이란이 끼어들면서 중동 전쟁으로 비화될 위기에 있습니다. 독일에서 프로-팔레스타인 개겐 이스라엘 이런 집회를 하지 못하게 하고 언론에서조차
이스라엘 폭력에 대한 비판 기사를 우리가 독일 언론에서 쉽게 발견할 수 없는 것은 사실은 우리가 알고 있듯이 조금 다른 배경이 있을 수밖에 없습니다만, 독일이나 미국을 넘어서 전 세계적으로 사실 언론이 공정하지 않은 시각으로 이스라엘과 팔레스타인 전쟁을 보도하고 있는 것은 사실입니다. 이스라엘이 이렇게 폭격하고 심하게 폭력적으로 구는 거에서는 많이 보도하지 않고, 그에 비해서 가자 지구의 하마스가 하는 폭력에 대해서는 굉장히 크게 언론에서 많이 자주 전하고 있죠. 기독교인이라고 해서 무조건 이스라엘을 편들 성경적 근거는 사실 없습니다. 우리 기독교인들이 바라보는 이스라엘은 현 시점에 존재하는 국가적 실체로서의 이스라엘이라기보다는 사실 구약성서 기록상의 이스라엘에 가깝다고 볼 수 있죠. 예전 한때 한국에서 우파 기독교인들이 주도했던 태극기 집회를 여러분 들어보고 뉴스로 접하신 적이 있을 텐데, 그 집회에 저는 이제 가보기도 했는데, 가서 보면은 태극기와 더불어 늘 미국 성조기하고 이스라엘 국기가 같이 등장하곤 했습니다. 그것은 아마도 우리가 속한 이 복음주의 진영의 많은 사람들이 이스라엘을 편드는 일이 우리가 기독교인으로서 자신의 실존적인 도덕 문제다라고 그렇게 생각하고 있기 때문이 아닐까, 그런 생각이 듭니다. 복잡한 국제 정세와 역사 속에서 이스라엘과 팔레스타인 분쟁을 보아야 되겠어요. 그런데 이제 시간이 너무 길어져서 생략하고요. 제가 일주일 동안 열심히 공부했거든요. 근데 원고가 너무 길어지더라고요. 그래서 나중에 기회가 되면 우리 같이 공부해봐도 좋겠습니다. 그러나 선민의식과 약속의 땅으로서 이스라엘을 본다고 하더라도 아브라함에게 주신 하나님의 약속은 그 땅에서 피오름이 나는 것이 아니라 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 라는 것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 이번 주에도 계속 들려오는 이스라엘과 팔레스타인 간, 그리고 종교를 위시로 한 전쟁 소식에 우리 피조물들을 바라보고 계시는 주님 마음이 멍들지 않았을까 싶습니다. 선한 목자 되신 우리 주님은 주님의 그 약속에서 비껴나가 있는 것 같은 가장 낮은 하갈의 어려움과 탄식도 들으시고 똑같이 복을 약속하시는 분이십니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리를 보시는 엘로이 하나님, 우리를 살펴보시고 우리의 머리카락 하나하나까지 다 세시는 주님, 우리가 어려운 가운데 있을 때 같은 마음으로 우리를 부어주시고 우리를 구원해 주시는 분이신 줄 믿습니다. 하나님, 가장 낮은 자 하갈에게 임했던 당신의 은혜가 우리가 당신 앞에 그렇게 가난하고 겸손하게 섰을 때 우리에게도 동일하게 임하실 줄 믿습니다. 우리가 광야 한가운데서 탄식하고 괴로워할 때 우리의 갈 길을 인도해 주시고 우리에게 그 일로 하여금 오히려 복을 누리게 해주실 줄 믿습니다. 당신의 지으신 생명들이 길을 잃고 고통과 어려움 가운데 있을 때 같이 아파하시고 그 생명을 찾으시는 선한 목자 되시는 주님, 당신 지으신 이 세계 곳곳에 전쟁이 끊이질 않습니다. 기후 변화와 지질의 변화로 당신의 피조물들이 아파합니다. 전쟁과 재난으로 가장 고통을 받는 건 언제나 가장 약한 존재들입니다. 하나님, 이 세계를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리의 약함이 악함이 되지 않게 하시고 당신의 평화가 어서 속히 오게 하소서. 먼저 구원받은 우리가 기꺼이 당신의 평화의 사자가, 평화의 도구가, 복의 근원이 되게 하소서. 우리의 일상에서부터 가족들 속에서 이웃들 가운데 평화를 이뤄가게 하소서.
피조물들의 신음에 함께 아파하시는, 그리고 우리에게 부활의 소망이 되신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.